Good morning, my dear students. எல்லோருக்கும் காலை வணக்கம். In this presentation, I'll be explaining a particular right which is called as right to equality. இன்னைக்கு இந்த presentationல right to equality அப்படிங்கிற ஒரு fundamental right, basic உரிமையை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். In one of my earlier presentations, I had stated that Part 3 of Indian Constitution deals with fundamental rights. We have various fundamental rights, out of which right to property was removed. Right to property was removed by the 44th Amendment in 1978. இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஒரு ப்ரெசன்டேஷனில் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னாக்கா, இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷனில் வந்து பார்ட் 3 வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை பற்றி சொல்லியிருக்கு. அந்த பார்ட் 3ல வந்து நிறையா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ரைட்ஸ் இருக்குது. அதில் ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ரைட்டை வந்து 1978 1978 வந்து 44th அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ இன்றைக்கி இந்த செஷனில் வந்து ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டியை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். திஸ் பர்டிகுலர் செஷன் வில் specially deal with right to equality. We'll try and understand what right to equality has to say or what it has in store for you. இதில் என்ன நமக்காக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். Okay. When you see this first slide, it's a small paragraph. If you read, you will understand. It's simple and it's in a simple language. But anyhow, let me explain you. The right to equality is one of the chief guarantees of the Constitution. In Indian Constitution, you have various guarantees, various assurances, out of which this particular right called right to equality is one of the chief guarantees of the Constitution. இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷனில் நமக்கு நிறைய உத்தரவாதங்கள் அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான உத்தரவாதம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ரைட்டை சொல்கிறாங்க, ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி. இட் இஸ் எம்பாடிட் இன் ஆர்டிகல் 14 to 18. It is embodied naka, it is enclosed, it is mentioned in article 14 to 18. Article 14 to 18 deals with right to equality, which collectively encompass the general principles of equality. If in the article 14 to 18 which is included, that means encompass means to have a hold within. Encompass means to have a hold within. என்கம்பாஸ்னாக்கா உள்ளடக்கியது. ஆர்டிகல் 14 to 18 deals with, or what it has in store for us is with regard to general principles of equality. இந்த ஆர்டிகல் 14 to 18 வந்து ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டியில் என்ன விஷயத்தை பற்றி பேசியிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஜென்ரல் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஈக்குவாலிட்டி பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. வேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஈக்குவாலிட்டி பிஃபோர் லா அண்ட் நான் டிஸ்கிரிமினேஷன். தட் மீன்ஸ் ஆல் இண்டிவிஜுவல்ஸ், தட் இஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி இண்டியன் ஆர் ஈக்குவல் பிஃபோர் லா. சட்டத்துக்கு முன்னால் எல்லாரும் சமம். அண்ட் நான் டிஸ்கிரிமினேஷன், தேர் ஷுட் நாட் பி எனி சார்ட் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஆன் எனி பேசிஸ். எந்த விதமான கருத்து வேறுபாடில் எந்த விதமான பாகுபாடும் இருக்கக்கூடாது. எந்த ஒரு கருத்தின் அடிப்படையில் எந்த விதமான பாகுபாடும் இருக்கக்கூடாது. எந்த விதமான பயஸ்னஸும் இருக்கக்கூடாது. ஓகே. Article 17 and 18, Article 17 to 18, which collectively encompass further the philosophy of social equality. Article 17 and 18 collectively deals with philosophy of social equality. No society is inferior, no society is superior. All societies should be considered as equal. இப்போ ஆர்டிகல் 17 and 18ல என்ன தத்துவத்தை அடிப்படையில் வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, சமூக சமம். எல்லா விதமான சமுதாயமும் ஒரே மாதிரி தான். எந்த ஒரு சமூகமும் ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கக்கூடாது. ஆல் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆர்டிகல் 14 guarantees equality before law as well as equal protection of law to all persons within the territory of India. So Article 14, what it guarantees, what assurance it provides அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, of course all are equal before law as well as equal protection of law. Each and every individual is equal before law, but at the same time they should be given equal protection of law. Each and every individual should get all sorts of legal protection to all persons within the territory of India. It should be provided to all Indians living within Indian territory. இந்திய எல்லைக்குள்ள வசிக்கக்கூடிய ஒரு இந்திய பிரஜைக்கும் ஈக்குவாலிட்டி பிஃபோரில் சட்டத்துக்கு முன் எல்லாரும் சமம் அப்படின்னு இருக்கணும். சட்டம் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் எல்லா விதமான பாதுகாப்பும் ஈக்குவலாக கொடுக்க வேண்டும், அளிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே சொல்கிறாங்க. நவ்
Article 15. What does Article 15 says? Article 15 provides, or it prohibits discrimination on the grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them. Article 15 completely prohibits discrimination or differentiation between individuals and groups or community and society on the grounds of religion or race, caste, gender, place of birth, or any of them. Article 15 எதை பற்றி சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, டிஸ்கிரிமினேஷனை பாகுபாடு பார்க்குறத வந்து தவிர்க்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ப்ரொஹிபிட் பண்ணால் கம்ப்ளீட்டாக இல்லாமல் ஆக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எந்தெந்த கருத்தின் அடிப்படையில்? மதம், ஜாதி, ஆனா பெண்ணா அப்படிங்கிற ஒரு ஜெண்டரை வச்சு, இல்லை பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் எங்கே பிறந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத வச்சு எந்த ஒரு கருத்தின் அடிப்படையிலும் எந்த விதமான டிஸ்கிரிமினேஷனும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. திஸ் ரைட் கேன் பி என்ஃபோர்ஸ்ட். திஸ் ரைட் மீன்ஸ் ஆர்டிகல் 15 or right to equality. This right can be enforced against the state as well. This right can be enforced against the state naka, it is the duty and responsibility of the state to ensure that discrimination is prohibited. It is the duty of the state to ensure that prohibition is completely discriminated on the grounds of so and so issues, that is religion, caste, gender, place of birth, etc. இந்த பாகுபாடு இல்லாமல் இருக்கணும், எந்த விதமான டிஸ்கிரிமினேஷனும் இருக்கக்கூடாது, கம்ப்ளீட்டாக ப்ரொஹிபிட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது டோட்டல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து இட் இஸ் த டியூட்டி ஆஃப் த ஸ்டேட் as well as private individuals. So we cannot say that private individuals are not responsible. Private individuals, each and every individual is also responsible for prohibiting discrimination on any sort, on any ground. With regard to free access to places of public entertainment or place of public resort maintained or partly or wholly owned, wholly out of state fund. See, any public place which is maintained or owned partially or wholly with the help of state fund, there it has to be followed. Which particular issue has to be followed naka? Complete prohibition of discrimination on the grounds of what I said earlier. இப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அரசாங்கம், மாநில அரசாங்கம் இல்லை மத்திய அரசாங்கம் தோட இடம் அப்படின்னாக்கா பப்ளிக் பிளேஸ், பொது இடம், எந்த ஒரு இடம் வந்து அரசாங்கத்தோட பணத்தால் ரன் பண்ணுறாங்களோ, மெயின்டைன் பண்ணுறாங்களோ, இல்லை பப்ளிக் ரிசார்ட், இல்லை பப்ளிக் பிளேஸ், ஒரு பப்ளிக் பார்க், அந்த மாதிரி, இல்லை பப்ளிக் என்டர்டெயின்மெண்ட், அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து எக்காரணத்தை கொண்டும் எந்த விதமான பாகுபாடும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, தட் இஸ் கம்ப்ளீட் ப்ரொஹிபிஷன் இன் ஆல் places. It has to be ensured by individuals as well as the state. Now again you can ask a simple question, sir, in some of the places a particular spot is reserved for women and children. ஆனால் ஒரு சில பொது இடத்துல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இடம் வந்து பெண்களுக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் இடம் ஒதுக்கி வச்சுருக்காங்களே, அது பாகுபாடு இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, எஸ், அஃப்கோர்ஸ், தட் இஸ் the issue is there. But அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, this constitution gives protection to socially and educationally backward classes of citizens. இந்த சட்டசாசனம், இந்திய சட்டசாசனம், கான்ஸ்டிடியூஷன் வந்து சமூக மற்றும் படிப்பு விஷயத்தில் பின்தங்கி இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு விதமான பாதுகாப்பு கொடுக்குது. அதனால தான் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு தான் இது ஆன்சர். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்க்ளூடிங் ஷெட்யூல் கேஸ்ட் அண்ட் ஷெட்யூல் ட்ரைப்ஸ். In educational institutions, there is place reserved not only for scheduled castes and scheduled tribes but also for other backward tribes which is followed according to the reservation policy, which is mostly governed by laws also. This exception has been provided since the class of people mentioned therein are considered deprived and in need of special protection. Those people, for whom places are reserved, as in the case of education for scheduled castes and scheduled tribes, it is done because they are considered deprived. They have been deprived and in need of special protection. அவங்கெல்லாம் இந்த வரைக்கும் காலங்காலமாக அவங்கள நம்ம ஏதோ விஷயத்தில் ஒதுக்கி வச்சுருக்கோம், தள்ளி வச்சுருக்கோம், அதனால அவங்களுக்கு இந்த ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறாங்க. இதுக்கும் மேலே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, சமூக பாதுகாப்பு, சோஷியல் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு இந்த ரிசர்வேஷன் இருக்குது. Now we talk about Article 16. What does Article 16 have to say? Article 16 என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, Article 16 guarantees
என்ன விதமான கேரண்டி கிடைக்குது? வாட் அஷூரன்ஸ் இஸ் ப்ரொவைடட் அண்டர் ஆர்டிகல் 16 இஸ் தட் ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, எல்லாருக்கும் சம வாய்ப்பு கிடைக்க வேண்டும். ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் வாட் மேனர், இன் வாட் வேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இன் மேட்டர்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் and prevents the state from discriminating against anyone in matters of employment on the grounds of, again the same issue, religion, race, caste, sex, descent, place of birth, place of residence, or any of them. Okay, whenever there is an opportunity for employment in public sector, the state should not discriminate any individual in the matter of employment on the grounds of race, gender, religion. Descent means he belongs to so and so family, he is a descent of that family, he is a generation of that family, or place of birth, whether it is rural or urban, or place of residence, or any of them. On any criteria there should not be any discrimination by the state with regard to public employment. ஏதாவது ஒரு பொது வேலை வாய்ப்பு ஏதாவது வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா, அந்த புது வேலை வாய்ப்பு அப்படிங்கிற இருக்கக்கூடிய வேக்கன்சி அப்படிங்கிற இருக்கக்கூடிய விஷயத்தில் வந்து அரசாங்கம் வந்து எந்த விதமான பாகபட்சமும் டிஃப்ரென்ஷியேஷனும் பண்ணக்கூடாது, டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கக்கூடாது, டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பார்க்குறாங்க. எந்த கிரவுண்ட்ஸில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அது அவங்க ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும், இந்த ஜாதி அந்த ஜாதி, இந்த குடும்பத்துலேருந்து வந்தவங்க அந்த குடும்பத்துலேருந்து வந்தவங்க, அந்த மதத்தை சார்ந்தவங்க, இவன் கிராமத்தில் பிறந்தவன், நகரப்புறத்தில் பிறந்தவன், இவன் காஸ்மோபாலிட்டன்லேருந்து வந்தவன், எந்த ஒரு காரணத்தின் அடிப்படையிலையும் எந்த விதமான டிஸ்கிரிமினேஷனும் இருக்கக்கூடாது. தட் இஸ் ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, தென் what does article 17 has in store for us? article 17ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, practice of untouchability. all of you know this, all of you are good enough to understand what is this practice of untouchability. untouchability தமிழில் வந்து தீண்டாமை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. untouchability has been declared an offense. இது வந்து ஒரு குற்றம் அப்படின்னு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு. எதுலன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, பை லா அண்டர் ஆர்டிகல் 17. ஆர்டிகல் 17 ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் சேஸ் தட் untouchability is a crime. And the Protection of Civil Rights Act 1955. There is a separate act called Protection of Civil Rights Act, which was introduced in the year 1955. 1955 ஆண்டு இந்த சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது. இந்த சட்டத்தில் என்ன சொல்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, தீண்டாமை வந்து ஒரு குற்றம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரைட்? It was enacted by the parliament to further this objective. This act was enacted by the parliament to further this objective naka, to carry on with the objective of prevention of untouchability. தீண்டாமை ஒழிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தை முன்னாடி கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த சட்டத்தை உருவாக்குனாங்க. Then we'll go through with article 18. Now let us see what article 18 has to say. இந்த article 18ல இப்போ என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, article 18 prohibits the state from conferring any titles other than military or academic distinctions. எந்த ஒரு அரசாங்கமும் என்ன சொல்கிறாங்க, military or academic distinctions தவிர எந்த விதமான டிஸ்டிங்ஷனும் கன்ஃபர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, தஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் should not also accept titles from a foreign state. ஃபாரின் கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய டைட்டிலில் வந்து ஒரு கன்ஃபர் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிஸ்டிங்ஷன் வந்து நம்ம இந்திய நாட்டு பிரஜையை வந்து யாரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, டைட்டில் ஆஃப் நோபிலிட்டி விச் வாஸ் கன்ஃபர்ட் பை த பிரிட்டிஷ் ராஜ் இருக்கக்குள்ள வெள்ளைக்காரவங்களாம் நம்மளை ஆண்டக்குள்ள அப்போ இந்தியன்ஸ்க்கு வந்து சில அவங்களுக்கு சாதகமாக செயல்பட்டு இருந்த ஒரு சில இண்டிவிஜுவல்ஸுக்கு ஒரு அந்தஸ்துன்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த அந்தஸ்தெல்லாம் இப்போ இல்லை, கிடையாது, இப்போ யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, say for example, however that's a case with regard to Bharat Ratna அப்படிங்கிறது வந்து it is a conferred title conferred by government of India, have been held to be valid by the Supreme Court. அப்போ Bharat Ratna is a title conferred by the government of India, which was also there was there's a precedence that the Supreme Court declared that on the ground that they are merely decorations and cannot be used by the recipient as a title. இதெல்லாம் வந்து டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு, ஒரு இண்டிவிஜுவலோட அந்தஸ்தை டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு, ஒரு இண்டிவிஜுவலிட்டியை, ஒரு பர்சனாலிட்டியை டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு தான் ஒரு விஷயமா ஒழிஞ்சு this should not be used as a title for them. இது வந்து no individual should use this as a title but other than a mere decoration அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. This is what right to equality has to say. That's it. Thank you.